كلها في مجلس الوزراء. إذن اجتماع مجلس الوزراء اليوم أولا وقبل كل شيء وكما هي العادة أصر فخامة رئيس الجمهورية على أنه يوافق بحالة تزويد المواطنين في هذه النوبة اللي احنا لها ندخلوا في الصيف والحمان والماء وذاك الشيء كامل، بحالة تزويد بالماء وبالكهرباء، لا سيما ان هذه الفترة انها تعرفون انها تتميز بالحر وبصعوبة التزويد بهذا، واطمئن على ذاك واعطى التوجيهات حول هذا الموضوع من تصليح آليات إلى عاد خاسرة ومن جيبان وحدات جداد إذا اقتضى الأمر ذلك. والمهم هو الاعتناء بهذه القضايا اللي متعلقة بالماء الشروب وبالكهرباء وبذيك الخدمات. ثم بعد ذلك فما مشروع المصادقة على تمويل محطة للطاقة المتجددة بكيفة، والتزويد تعرفون هاي الطاقة المتجددة عنها هي الطاقة اللي نظيفة وهي اللي مهمة، وحنا عندنا فيها قدرات نظرا للإشعاع الشمسي في البلاد ونظرا للتائح الرياح وذاك الشيء. إذن وراء هاي المحطة اللي كيفنها وافية نهارها هذا هون محطة الشيخ زايد، ها هي محطة أخرى بتمويل من الصندوق الفرنسي للتنمية، إن شاء الله يتحدث عنها معالي وزير الطاقة بعد قليل. تزود منطقة كيفة، وثم بعد ذلك تم تناول بعض القضايا اللي عندها صلة بسياسة الإسكان. فيه اعتماد تقطيع في الشامي، المنطقة الصناعية في الشامي محاذاة ذيك المنطقة للسكن في ذيك المدينة الجديدة. وفم هذا زاد هو اللي يدخل في الاهتمامات اللي في سياسة الإسكان عن المواطنين، يسوى هون في الدشور الكبار كيف تعرفوا تم القضاء على العشوائيات عبر هذا التقطيع وتقسيم الأراضي في نواكشوط ونواذيب وبعض المدن الكبرى، الهدف منه القضاء النهائي على العشوائيات. ثم بعد ذلك تجميع القرى، ياسم القرى يعود متباعد، ياكي قد جابوا له الخدمات من مدارس ومن كهرباء ومن مراكز صحية وكذا. إذا فم سياسة في مجال الإسكان مهمة، وفم إذا هاي القضايا اللي هي يتناولوها الخلطة الوزراء، وزير الطاقة ووزير الإسكان اللي هم معايا، وكلهم إن شاء الله له يتناول ذاك اللي خلق اليوم، وقد تكون اللي فرصة لأنه إن شاء الله يعرج على ذاك اللي خلق في قطاعه بصفة وجيزة، وذاك فرصة لكم لأنكم اللي عندكم من الأسئلة تختاروا تطرحوه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أنا كي قال سيد الوزير نختار نتحدث لكم عن مشروع قانون يقضي باتفاقية التمويل مشروع تزويد محطة مدينة كيفة وقرو بالطاقة من عود مصدرها الشمسي، والله خليط بين شمسي وحراري. غير في نفس الوقت كي التزم سعادة الوزير في النقطة الصحفية الماضية بأن يجي ونقدم لكم التفاصيل حول مشروع آخر في مجلس الوزراء الماضي، يعني زاد هو مهم، زاد هو يعني اتفاقية بين الدولة والشركة الموريتانية للكهرباء من الغاز، وقع مثلا وساط عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. على العموم بالنسبة للعام مثلا لجنراليتي فيما يخص هذا القطاع اللي هو قطاع الكهرباء، الحكومة منذ السنوات الماضية، والله في هذه السنوات الأخيرة الماضية، تبنت استراتيجية وخطرتها تعود استراتيجية واضحة لنفاذ والله الولوج الساكنة والسكان المواطنين الموريتانيين كاملين والفاعلين الاقتصاديين لهذه الخدمة الأساسية لعيشتهم ونشاطهم الاقتصادي. وكانت منهجيتها مبنية على النتيجة، ومحاور هذه الاستراتيجية بالأساس محورين. واحد،
الظروف اللي جات فيهم الحكومة تعرفوها، وكان أولوية بالنسبة لها مواجهة الحالة الصعبة اللي يعرف في القطاع الكهرباء، واللي قد يواجهوا بها إلا بإصلاح وإعادة تشغيل القدرات الإنتاجية للكهرباء الموجودة في موريتانيا في ذيك الفترة اللي تعرفوا على أنهم يعانوا من مشاكل واختلالات في تشغيلهم. وبطبيعة الحال 2011 دور تعودوا نرجعوا للتاريخ شوي، والله هاو العشرة الماضيين نلحقوا على أن جميع الناس اللي كانت أصلا مشاركة كزبونة لشركة صومالك على جميع التراب الوطني وأمنتهم بك الخدمة، هذا اللي أصلا عندهم مشاركة لزبونين. وهذا كانت خطة استعجالية وتتطلب لا تأهيل اللي موجود ودعمه بقدرات جديدة اللي مصدرها حراري به اللي هوين مجيبها وتركابها وتشغيلها. في نفس الوقت في محور آخر وزاد هو الأهم كاع، اللي هو تعميم الخدمة ونقص والله تخفيض كلفتها. وعلى ذلك الأساس قبضت الدولة والله الحكومة هذا المحور مهم وأولوية بالنسبة لها. وشو عدل فعلا التموين والله تعميم وتخفيض التكلفة. التعميم هو ولوج الناس اللي ما كانت عندها الخدمة الكهربائية وجعلها ذا النفاذ يعود مضمون لها. وذاك خلق بعض المشاريع اللي بالأساس يتعلقوا بربط بين المدن، والثاني ببناء محطات تزويد جديدة. المحور مثلا الركيزة الأخرى في هذا المحور التالي وهو كي قلنا خفض التكلفة، وذاك بتنويع مصادر الطاقة، والمصدر اللي أقل تكلفة هو هاي الطاقة المتجددة. إذن بدينا نعدلوا توسعة للشبكة وربط المدن بيناتهم وبناء محطات جدد، ويعودوا مصدرهم الأساسي طاقة متجددة والله الطاقة الجديدة. الشيء خلق على أرض الواقع، وش خلق من المشاريع، خلق ومبارك معاه من ناحية الشبكة ربط بين بوغي وروسو، جهد 33 اللي مقيوم حالا به على أرض الواقع. فيه مشروع ربط بين بوغي ولاك اللي زاد هو فات التحق منه بوغي بوحديده وماشي للاك، وفيه من ثم لا تمشي من عند لاك طالع شرب وتلميذ والله قال حسب الجهه اللي واعد حد وماشي مولدي من لاك الى مقطع الحجار. وكيف تعرفوا عام الاول تم ربط الصنقره شرم بالقاهره، واليوم لا يبدا ربط القاهره بكامور الى قارو. وهذا المشروع اللي نتكلم مارك عنه اللي يعني كيفه هو محطه كهربائيه مزدوجه بين خليط شمسي وحراري، وفيه كومبوزانت ربط كيفه الى قارو. فيه مشروع اخر هذا لا في معنى الشبكه، فيه مشروع وبدا تمويله وبدا تنفيذه من بين نواكشوط الى نواذيبو بجهد 225. فيه ربط من عند النعمه الى امرج الى عد البقرو الى بقله، ومن عند النعمه واعد للشان كابتان للفوق للدرويش، ومن عند النعمه واعد تنبتقى. وفيه بطبيعه الحال ربط العيون بالطينطان وفات بدايه الطينطان دولاله. فيه ربط هذا لا شبكه، فيه ربط سنغال نواكشوط بسنغال ولا نقول علاش
اللي بدات دراسته لا يبدا تنفيذه آجلا. هذا من ناحية الشبكة. من ناحية القدرة الإنتاجية والله لسنترال، بدا العمل في بنيان المحطة نواكشوط للغاز اللي لا تعود 180 كمرحلة أولى، ولا توفى 2014 أكتوبر 2000 السنة الجاية لا تعود عندنا قدرة إنتاجية للكهرباء من الغاز 180 ميجا، ولا يصدر منها 80 شور سنغال، وفيه 126 من توربين أغاز زاد هي دور توفى حوالي 2015 في نواكشوط اللي هي تجعل المجموع 306 ميجا وات في ظرف سنتين وعدوا موجودة في نواكشوط. وكي قلت لكم قبيل عن الخط اللي رابط بين نواكشوط ونواذيبو، فيه فرع واعد نواذيبو، واعد قد الشامي، واعد تازياست، معدن تازياست والله من جم تازياست. المحطة الشمسية اللي دور تعودوا حسيتوا بها اللي له سابع قلال، وإن شاء الله ظرف سابع قلال والله أسبوع والله قد ذاك لا يبدأ العمل في محطة الهوائية للطاقة من الهوائية بنواكشوط 30 ميجا وات، لا يتفوت 10 أشهر إن شاء الله. العام الجاي لا تعود عندنا محطة زايدة إنتاجنا من محطة هوائية ب 30 ميجا وات. إذا في هذا المشروع اللي تكلم عنه سيد الوزير اللي تمويله صادق عليه اللي يعني كيفه، وفيه مشروع فطار مزدوج حراري زاد هو شمسي، ومشروع النعمة اللي قال له ظهر كامل، فيه محطتين، واحدة في النعمة وواحدة في عبد البقرو، وعدوا مرتبطين وهم كلهم شمسية حرارية. هذا هي خريطة صورة موجزة الأعمال وبرامج الإنجازات والبرامج المقوم بها فيما يخص تموين خدمة وولوج المواطنين الموريتانيين والفاعلين الاقتصاديين والاصطناعيين لخدمة الكهرباء في موريتانيا. بالنسبة لشركة سبيك هذه، هي شركة مبين رأس مالها مختلط، فيه الدولة الموريتانية وفيه سنيم وفيه شركة كينورس، وأسست هنا 12 أكتوبر السنة الماضية ما لها شيء، وبدأ تنفيذ مشروعها على أرض الواقع، لأنها الحمد لله مؤسسة تم بالفعل انطلاقها الكلي والفعلي، ومشروعها واللي تم انطلاقه، بعد أن نكملوا الدراسات كاملين لتنفيذ مشروعها. هذا بإيجاز هو حالة شبه القطاع الكهرباء في موريتانيا اليوم. كيف نقولوا دائما هذا شوي من يسر مثال نختاروا نعدلوه، واصلا نختاروا لا لنفوت ينفذ المشروع حدنا نسلطوا عليه الضوء، حجابه قاع اللي عرفنا انه معلوم لا ذاك، وظاهر لي وانا على لا ينتموا لا قاضين نفس وراجين بعد كل شهر نستدعوكم لتدشين محطة جديدة وسعادة مواطنين أكثر في بلدنا وفاعلين الاقتصاديين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الله عليكم. Je voudrais commencer par parler des décisions concernant le département prises en Conseil des ministres aujourd'hui. Deux décisions fondamentales qui traduisent la volonté du président de la République dans le changement qu'il incarne depuis 3 ans. La première décision concerne Chami, cette nouvelle ville que je vous invite tous à aller visiter. Nous avons aujourd'hui adopté un décret sur le plan de lotissement d'une zone à Chami pour encourager l'activité industrielle à Chami. Cela vient après le plan de lotissement des lots d'habitation et même la construction de 50 logements qui sont terminés et qui seront inaugurés par le président de la République lui-même dans les semaines qui viennent. La deuxième décision concerne le développement de Nouakchott sur l'axe de Nouadhibou. Il y avait un tropisme à Nouakchott qui faisait que Nouakchott s'est développé dans d'autres directions.
avec l'avènement du nouvel aéroport que vous connaissez, Inch'Allah, qui sera terminé dans les délais. Il y a aussi le développement des cités d'habitation. Donc nous avons adopté aujourd'hui, en Conseil des ministres, un nouveau plan de lotissement pour un village qui est au kilomètre 19, juste à l'embranchement pour aller vers l'aéroport. Ça permet de fixer les populations qui étaient déjà sur place et puis de leur faire bénéficier des équipements collectifs. Ces deux mesures symboliques entrent parfaitement dans la ligne de cohérence globale du programme du président appliqué par le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement depuis le début de son mandat. Quels sont ces différents éléments? Il y a ce que tout le monde appelle la politique de la fin des gazeras, n'est-ce pas? À telle enseigne que le ministère a été identifié, le département qui m'a été confié a été identifié comme le ministère des gazeras. Je voudrais dire ici que ça, c'est bientôt fini. Ce ministère n'aura plus à gérer sous peu ce problème des gazeras parce que nous comptons y mettre fin. Je vais faire un rapide bilan de ce qui s'est passé. À Nouakchott, par exemple, il a été distribué 125 000 lots. J'ai bien dit 125 000 lots ont été distribués conformément aux engagements du président, qui avait dit que je prends l'engagement de donner à chaque foyer, j'ai bien dit à chaque foyer, je n'ai pas dit à chaque individu, un lot d'habitation. Un rapide calcul, pour les gens qui sont forts en calcul mental, 125 multiplié par 6. 125 multiplié par 6, pourquoi 6? C'est la structure en principe de la famille mauritanienne moyenne. On a atteint quasiment 750 000 personnes qui seraient concernées à Nouakchott. Aujourd'hui, depuis le début du nouvel état civil, on n'a pas pu encore atteindre 800 000. Donc c'est comme si chaque foyer à Nouakchott avait pu obtenir un terrain. Alors qu'il y a toujours des gens qui continuent à réclamer des terrains. Ça veut dire que le programme du président a largement atteint son objectif initial, qui est de pourvoir à l'ensemble de la population de Nouakchott, surtout pour les plus démunis, chacun un lopin de terre pour qu'ils puissent bâtir là-dessus et avoir un chez-soi. Donc nous avons décidé, il a été décidé dans les semaines qui viennent de mettre fin à cette opération-là, qui par ailleurs a déjà aussi généré pas mal de règlements de problèmes de gazra dans toutes les villes où le programme s'est passé. Ça a commencé par Rosso, où à peu près 5 000 logements ont été distribués. Ça s'est poursuivi à Nouadhibou, où on a distribué à peu près 4 000. Ça s'est étendu à Zouérat, où on a distribué 2500 lots. À Kéyedi, 1500 lots. À Akjouj, 1200 lots. Donc, globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, notre pays, d'ailleurs, a été cité en exemple. J'en veux pour preuve une des premières missions que j'aurais dû effectuer lors de ma nomination, c'était pour aller à Washington, présenter devant le monde entier l'exemple, ce que la Banque mondiale elle-même appelle l'exemple mauritanien, qui a permis de régler le problème de la précarisation des quartiers. Et je puis vous assurer que pour avoir fait le tour du monde, à peu près, que ce problème-là, des quartiers précaires, aujourd'hui, il se pose avec une très grande acuité, même dans les plus grandes capitales du monde. Chez nous, alhamdoulilah, avec ce programme-là, nous avons pu quand même, je vous invite à aller voir pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, Tarhil, qui est un merveilleux exemple d'un quartier nouveau, d'un tropisme nouveau pour le développement de Nouakchott, avec tous les équipements collectifs qui vont avec. Ça, c'était le premier pilier, ce que les gens appellent la politique de la gazra. Mais ce n'était pas le seul. Il y a aussi le programme des regroupements. Donc on a regroupé pas mal de populations qui étaient dispersées, qui étaient organisées de façon éparse. On les a regroupées pour leur faire bénéficier des équipements collectifs. Parce que la vision du président de la République, c'est une vision qui n'exclut aucune catégorie de population. Ces gens-là étaient oubliés. Ils ne bénéficiaient d'aucun service. Aujourd'hui, dans les villes regroupées, vous en connaissez les noms, Beket el-Houache, vous connaissez aussi le merveilleux exemple que je viens de citer, celui de Chami, ça c'est encore une nouvelle ville. Donc il y a aussi Bourat, n'est-ce pas, des gens qui étaient totalement perdus et qui n'avaient aucun sentiment d'appartenance. Ces gens-là, ils ne pensaient même pas appartenir à un ensemble. Certains disaient qu'ils n'ont jamais vu un représentant de l'État de leur vie, avant que le président de la République ne vienne leur dire que vous faites partie d'un pays qui a un budget, donc vous avez le droit de bénéficier
de bénéficier des équipements collectifs. Donc j'ai entendu parler aussi de Thermesse. Il y a encore d'autres programmes qui vont être engagés cette année. Il y a Vumugleite qui va bénéficier d'un programme de regroupement. Il y a Adel Bagrou qui va aussi bénéficier d'un programme de regroupement. Donc c'est des programmes de regroupement supplémentaires. On est en train de discuter avec les élus pour voir quels sont les besoins qui vont s'ajouter à ces programmes de regroupement qui permettront à ces populations-là de bénéficier des équipements collectifs conformément à la volonté du président de la République. Le troisième pilier de cette politique gouvernementale, vous en avez vu aussi tous les conséquences, c'est la remise à niveau des bâtiments publics. Certains d'entre vous qui ont traversé les frontières sont certainement choqués de voir qu'en traversant la frontière vers le Mali ou vers le Sénégal, je ne parle même pas du Maghreb, de voir le niveau des équipements collectifs. Quand vous arrivez en poste frontière, vous regardez les postes de police, vous regardez les municipalités, vous regardez les préfectures, vous avez l'impression qu'on a un écart de richesse en notre défaveur avec les pays limitrophes, alors que c'est tout à fait le contraire. Vous avez tous assisté au spectacle de nos forces de sécurité qui sont dans des abris précaires avec des successions de pneus, l'empilement de pneus avec une petite indication stop. Vous traversez la frontière, vous allez voir toute autre chose. Donc le président de la République a dit que c'est insupportable. Il faut mettre à niveau les symboles de l'État. L'État est aussi une histoire de symboles. Un citoyen qui arrive quelque part dans une préfecture, dans une Moukata, qui trouve le préfet dans des conditions de dénuement total, ne peut pas donner à l'État toute la considération qu'il faut, tous les égards qu'il faut. Donc le président nous a instruit à l'effet. Cette année, j'ai bien dit cette année, et je vous invite déjà à regarder la presse, de construire dans toutes les Moukata, j'ai bien dit dans toutes les Moukata de Mauritanie, des résidences et des bureaux pour les hackers. Selon le modèle qui a été fait à Chami, qui est un véritable petit bijou, encore une fois, je vous invite à aller voir. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est les wilayas, de les rénover et de prévoir des extensions là où c'est nécessaire pour aussi que le premier représentant de l'État dans les wilayas puisse incarner l'autorité. Ce programme de mise à niveau se poursuivra au niveau des maisons des jeunes, au niveau des stades. Chaque capitale de wilaya aura un stade aux normes, au minimum de 1000 places. Chaque capitale de wilaya aura une maison des jeunes avec plusieurs salles modulables pour favoriser l'activité culturelle, artistique et l'épanouissement de la jeunesse. Il y aura aussi les autres édifices publics comme les palais de justice et une nouveauté. On a tendance à oublier que la Mauritanie est un pays islamique. Jusque-là, l'État ne construisait pas les mosquées. C'était les privés, c'était l'aide internationale qui venait, peut-être quelquefois avec des arrière-pensées, pour construire des mosquées chez nous. Le président a décidé que dorénavant, l'État construira des mosquées. Et cette année, on construira déjà 4 mosquées. À Meket Lahouach, à Chami, à Benichab et à Mongel. Et on va continuer. Voilà les différents piliers de l'action gouvernementale qui, pour l'efficacité, va s'accompagner de nouvelles façons de faire. Il est inacceptable que depuis 3 ans, l'État a consacré 30 milliards, je dis bien, pour la mise à niveau des équipements collectifs, et il y en a beaucoup qui ont du mal à se terminer. Parce que les entreprises de notre pays pensent que l'État n'a pas d'intérêt à défendre et qu'il n'y a pas de suivi. Ça, c'est fini. La première instruction que m'a donnée le président de la République, c'est qu'il faut terminer dans les meilleurs délais l'ensemble des chantiers qui ont été commencés. Et pour ça, on a besoin de leviers. Les entreprises qui veulent être vertueuses, qui veulent travailler correctement, on est prêt à les accompagner. Les délais de paiement n'existent plus dans ce pays. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème de finances publiques. Les délais de paiement aujourd'hui, c'est 15 jours dans le ministère qui m'a été confié. Au bout de 15 jours, nous pouvons débloquer les fonds. Alors pourquoi les entreprises nous baladent? Des marchés qui sont en retard depuis 1 an, depuis 2 ans. Ça, c'est fini. Les entreprises terminent leur travail
ou alors on retire le marché, on les donne à d'autres, et on les blacklist, ils n'auront plus droit à quelque marché public que ce soit pendant 2 ans. Voilà la nouvelle politique de l'État. L'État doit être respecté. L'État est prêt à faire son dû, à ouvrir le jeu à toutes les entreprises, ce qui a été fait, à casser les monopoles pour que tous les citoyens aient un accès égal à l'ensemble des marchés publics, mais à condition que les marchés soient exécutés en temps et en qualité. Nous ne faillirons pas. Nous allons faire les suivis qu'il faut pour que la collectivité puisse y trouver son compte. La qualité du patrimoine de l'État, nous en sommes garants. Elle se juge à la réception. Nous allons faire les contrôles qu'il faut, nous allons faire les filtres qu'il faut. Ce n'est pas un rôle de policier qu'on se donne, c'est un rôle de défense de l'intérêt général. Voilà la nouvelle politique de l'État. Je donne des exemples. Nous avons dit que la politique du département, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je répète, c'est 0 gazra. C'est 0 retard dans l'exécution des marchés et c'est 0 défaut dans la qualité des ouvrages publics. Le triple 0. Il y a des gens qui se réclament du triple A quelque part à travers le monde. Nous, on se réclame du triple 0. 0 gazra, 0 retard, 0 défaut. Si nous poursuivons cet objectif, c'est parce que, encore une fois, l'État est garant de l'intérêt général. L'État est garant de l'intérêt général. Les efforts qui sont faits pour nos concitoyens doivent être respectés. Les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement pour resserrer le budget doivent se traduire par quelque chose de concret et quelque chose de viable à long terme. Nous y veillerons. Vous pouvez compter sur nous. السلام عليكم. عزيز الصوفي من موقع الساحة. أسئلتي كنت تعود معي قبال فصل بالموضوع قريب منه لا في نفس القطاعات. ممتازين فرصة الوزراء اللي معانا اليوم. السؤال الأول يتعلق بوزارة النفط. في موريتانيا تمتلك حقول للنفط وبان حكم الرئيس الأسبق معاوية السيد أحمد الطايع. قيل للمواطنين بأن موريتانيا ستتحول إلى دولة نفطية في القريب العاجل، وبعد ذلك تراجع هذا الحلم حتى غابت المعطيات عن هذا المعدن الهام أو هذا الكنز الهام. حبذا لو قمتم بإطلاع المواطن على حصة موريتانيا من هذا النفط ومتى سيتحقق هذا الحلم. السؤال الثاني يتعلق بالإسكان، وطبعا لا نقول لا بالعربية ولا الحسانية بيدي ماني متمكن حتى بالفرنسية، ما في مشكلة، فصحى ما في مشكلة. متى بالضبط ستنتهي عملية تخطيط القزرة؟ وهل تفكرون في نقل حطام المنازل الذي نتج عن التخطيط والذي أصبح يسبب الضرر البالغ لصحة المواطنين ويشوه صورة المدينة؟ شكرا جزيلا. لا شك أن الإنجازات اللي تكلم عنها معالي وزير الإسكان هامة جدا، لكن بالنسبة للمواطن يعاني مشكلة قضية تجد اثنين مواطنين كلهم عنده رخص للقطعة الأرضية. هل سيتم القضاء على هذه المشكلة؟ أنا نقدم بالشكر للسادة الوزراء. عندنا هنا سؤال يتعلق بقضية الإسكان، خاصة ما يتعلق بزويرات قط، يتعلق بخاصة العاطلين هم اللي يتكلم عنهم. قط النهارات اللي شهرين والله 3 شاع أنهم يداروا تقريبا إنشاء 600 وحدة، وكانوا يداروا لها تقريبا 100 والله 200 من حملة الشهادات. قال للأسف إلى الآن ما فتنا رأينا شيء عن ذلك. هذا السؤال الثاني يتعلق بمنشآت بورات. هما قط في الإعلان الكاتبين أنهم لا يوفوا في 8 أشهر، وما قعدت لهم تقريبا سنة و3 أشهر ولا فاتوا ونزلوا. مشكلة شنو؟ مولاي ناجود مولاي زين مدير صحيفة بوينشو. عندي سؤالين، الأول موجه لوزير النفط. فعلا بالنسبة للخطوط الكبرى هناك بعض الخطوط اللي هما هناك بعض المشاكل اللي هما اصلا صغرى ولكن الوزاره ما قد تهمت بهم، هو ان شيء يسمى بالإكليراج بيبليك.
جميع المدن يعني لي كارتيي بوبليك لي كارتيي المدن لي كارتيي يعني بالنسبه للاناره العامه يبدو لان يلحق المغرب يجي الدنيا تظلام والناس يعودوا ما هم عارفين الصيفه، وهذا هو اللي قالوه الناس. ونظرا للتقارير مؤخرا انها سببت الكثير من الجرائم في الاحياء الشعبيه وحتى في الاحياء كيف تفرغ زين وذاك النواحي. والمواطن يخلص كل شهر ولا شهرين في الفاكتور شين قالوا لا ريديفونس بالنسبه للكراج بوبليك. ما الحق الوقت اللي تنحل هذه المشكله خصوصا في العاصمه. Pour ce qui concerne la deuxième question que le ministre avait posée, je vais essayer de poser ma question en français pour qu'elle puisse me parler. Concernant la politique, c'est-à-dire les normes sécuritaires internationales qu'on connaît tout le monde, pour ce qui concerne la construction des aéroports, il est conseillé à ce que ça soit fait un peu loin, c'est-à-dire loin de la population. Comment c'est fait qu'aujourd'hui, après avoir eu un aéroport à peu près 20 km de la capitale, vous pensez, c'est-à-dire avoir un quartier d'habitat au kilomètre 19, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre de nouveau aéroport. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu contraire à la sécurité? Merci. سالم الشيخ الولي من إذاعة نواكشوط الحرة. السؤال يتعلق بوزير الطاقة. وزير الطاقة تعرض لقضية الكهرباء يقر ما أشد من أخبار الماء ما يتعلق بالماء. فما طالب اللي ايوه عفوا كمان مشكله لين نرجعوا الكهرباء قضيه كيفا وقرو شنو السقف الزمني مشروع السقف الزمني اللي لا نجبروا فيه كيفا وقرو مزودين بالكهرباء. فيما يتعلق بوزير الاسكان قضيه الصراعات اللي تخرج في القصرات وهي ياسره حتى واحنا والاذاعات قال حره معذبين قولوا عنها في ياسر محسوبيه ندوروا نعرفوا كان هاي نزاعات توصل للوزاره والله دائما توقف دونها. شكرا. بالنسبه للاسئله الموجهين لي انا اولا كي قلت جايبتني هنا لا طاقه الحمد لله بعد في ملاحظه ولا من باب الفخر لا من باب الحمد على انه بدايه الصيف والاسئله ما هم يوصلون حول الطاقه لكن لا انديكاسيون. بالنسبه لبطرن عنده زاد هو مرده ولين تفسر لا نفهموا السبب اللي فيه ذلك. بطرن اول استكشاف وعدل سنه 2002 وكان اول حفر واول نجاح وذاك ما كان يسر دائما ما هو العاده وتم فيه استكشاف مخزون 120 مليون برميل وفي حقل قال له حق وسمى حقل شنقيطي. وراد مولانا اعلن الديزاين لا كونسيبسيون اللي يعدل النموذج اللي معدل استخراجه ما وفق واصلا في سا بيرتينانس به اللي هو عايد انه هم لا شمل قواد كي قوادنا هذو اللي هم غير متقاطعين وكانوا محسوب على ان الوديان على انهم الكومينيكانتر على ان نديروا الحاسي بليده معقوله منهم تقدر تجذب مصابه كاملين. عقب ذيك الساعه الدراسه المعدله الدراسه يقولوا لها 2 ابعاد ما هي 3 ابعاد. وعقب لين فاتوا عدل ونتروا النتره الاولى الجبده الاولى جابوا ذاك اللي يوسر غير الله كان من الجود اللي مجور عليه قبال. وعقب ظهر على ذاك ما هو انه كومينيك با. هذه مشكلته الفنيه. اذا المخزون فهم غير مشكله استخراجه وعاد استخراجه او عرض اللي انت لا يعدل يعود عرض تكلفه حتى ولا رانتابل غير شخلق لا اجرات بركه بعد به اللي كان من يلطوين قبل 2013 هذا كان من يلطوين قبل يلحق لا سابان دي كروس تلحق انه مات يعود رانتابل
وعدل الدراسة 2011-2012 قمنا بإعادة الدراسة له كان نشوف نوبتيميزون لي ميكانيزم الواي الاستخراج والاستغلال. عطانا مولانا لحقنا اني هو عايدين والمفهم والغازهم واللي نتحركوا تجبدوا حتى يقد يخسر عليكم الغازه ويخسر ذا كم. لحقنا بعد درجه عندنا اليوم قدوا نتموا نجبدوا منه 10,000 حوالي 10,000 برميل ويتم ماشي ل 2019. هذا لا توفيق. فيما يخص المستقبل والآفاق خالق حقل قال له حقل باندا كان زاد هو قطوا استكشفوا فيه 1.3 تريليون متر مكعب 1.3 تريليون 1000 مليون 1000 مليار وفيه من الغاز لأنه ما فهم يسري قد حد يستخرجوا يبيعوا يصدروا غير عاد فيه كمية اللي تقد يعدل بها سنترال قريبة الكهرباء ولا استعمال هذا. وكانت الشركة اللي هي شركة الشرايك اللي عليه ما قدوا يستخرجوه به اللي ما هم مكلفين ما جبروا له زبناء وهم أصلا عملهم ما هو توليد الطاقة ووقفت المردفة. ينعاد 2012 أكتوبر 2012 هاي العام الأول جاتنا أعطانا مولانا فكرة أعلن عدلنا هذه الشركة اللي زبنائها لا يمونوا الكهرباء اللي القدر الكافي اللي قد على أساسه يستخرجوا البطرن الغاز القدر الكافي ويجعلوا مولي رانتابل ولأن عادوا في كونفيغراسيون غانيان عادوا الشركة فاصلين في القدر من الضوء اللي قد يزود بالقدر من الغاز اللي يجعل الغاز يقد يعود رانتابلهم يعودوا يقدروا يستخرجوا. وعادت الدولة الموريتانية كشريك فيهم الاثنين الحمد لله رابحة على الجبهتين. عندنا حق الله يهش نحن فيه وعندنا مولي شركة أخرى لا تستعمل ونحن فيه. وصلنا الحمد لله إلى هذه وإن شاء الله سابق نهاية السنة إلى لاد مولانا دور يبدأوا الأعمال استخراج الغاز اللي ولا يزود قلنا المحطة ها كامل للأمانة ما كنا نختاروا حتى نتكلم غير بعدين عاد الموجود اليوم نختاروا ولا نسوي لنا حد عن بطرن. هاي السنة 2013 عنده خصوصية في تاريخ موريتانيا ولا قد تكلمنا عنه ولأن ما هو بعد باب الكلام حتى عنه. لأن أول مرة يخلقوا فيها 8 آبار استكشافية في بطرن موريتاني وفي ظرفها 10 شهر ولا أكلم عنهم. حاجي لكم الحاسيك الساعة قامت الدنيا وموريتانيا تعود بطرن موريتانيا لا تعود رانا قبلنا درس من ذاك ما لنا نتكلم اللي نوفاو إن شاء الله قطعا الاستكشاف. شوف هو الاستكشاف حظه العلمي 10% 10%. حد قال لكم على انه واحد وليده مقرش عليها فوق 10% ذاك معناه انه مقرش. ما يخص اثنين في تاودني واربعه في البحر واثنين ما هم بعيد زاد من هنا على الكوست على فاتوا بداو بالنسبه للاكلاراج الضوء لنرى انا ما يظهر راجع عن خارج هذا كامل من الظلام به اللي شوف المواذيب وقجوجت والنعمه وطار والعيون هذا بعد انا شاهد عليهم قطعا خلقت لهم من اكستنسيون دو ريزو وعاد ليكلاراج فيهم. نواكشوط حالته من ذاك يتراعى فيها. بالنسبه للاحياء الشعبيه طارحه لنا مشكله وذا الشهر ان شاء الله ذو الشهر الجايين شفتوا دا تراهم وقفوا قد فيدراسيون سولير ذاك لا انتست ذاك لا يمتد من فم الى طريق روسو ولا يمتد من فم الى توجونين ولا هي يعود يوقف بليدات اللي هون اللي ما يقدر يلحقهم لرزو اللي في هاو المناطق الخطيره وذا ان شاء الله ودور يحضروا ولاد وانا مولي الصالحين بليدات ما يقدر يجيهم لكابل ان شاء الله. اذا اللي نرى مقبوضه في هذا البرنامج الجديد ان شاء الله ودورة من الله فهم شوي من الظلمه غير بعد في المشهد يعني. كيف فيها 11 شهر تنفيذ لي زانتربريز كاليفيه فاتوا نعرفوا لي بيرو اللي يعدل لهم ليتيد فاتوا سيليكسيون التمويل فات خلق يو قالوا قران بيليم ولا يقرنوا
هي تعود محطة كيفه يلا تاضي قاع تعطينا منها تاضي تاكات وذا كامله اللي كانوا وصلنا من الإدارة دوروا معناها ضوء كانت مطروحة لهم مشكلة ضوء من قرب. أشكرك السلام عليكم. C'est quand est-ce que la fin des gazras? On peut déjà dire que c'est fini dans certaines villes. C'est fini à Nouadhibou, c'est fini à Rosso, c'est fini à Zouérat, c'est fini à Akjouj, c'est fini à Kéhéli. Mais c'est en cours, c'est vrai, à Nouakchott. Mais comme je le disais tantôt, on se donne quelques semaines, Inch'Allah, pour traiter à peu près les 13 000 cas qui nous restent, de gens qui sont recensés. Donc ça, c'est un engagement de l'État, puisque les gens sont recensés. L'État s'est engagé à donner un terrain aux gens recensés. J'apporte une précision qu'ils n'en ont pas encore reçu. Les gens qui ont reçu à Darnaïm, qui vont aller nous attendre à Toujounine, ne recevront rien. Nous avons un logiciel informatique qui va nous permettre de les détecter. Souvenez-vous de l'engagement du président. Un lot par famille, par foyer, pas un lot par individu. Donc nous allons, Inch'Allah, finaliser cette opération dans les semaines qui viennent à Nouakchott. Et il faut que chacun comprenne que l'État ne peut pas continuer à déplacer toujours les problèmes. Dès qu'on finit de traiter une zone, les gens se replacent quelques kilomètres plus loin pour essayer de nous attendre. L'État prendra toutes ses responsabilités pour que la ville de Nouakchott soit bien délimitée et qu'une politique d'habitat, une politique d'urbanisme digne de ce nom puisse bénéficier à l'ensemble des populations. Il y a évidemment des programmes qui vont commencer. Les programmes de Boule Noire, de Benichab sont en cours, de Boutilimite aussi. Il y a un programme qui va commencer à Aleg, il y a un programme qui va commencer à Seil Babi. Donc, Inch'Allah, pour répondre de façon précise à la question, d'ici la fin de l'année, on aura réglé le problème d'extension et de modernisation sur l'ensemble de nos grandes villes. Évidemment, il y a toujours des choses qui vont avec. La politique ne s'arrête pas, notre stratégie ne s'arrête pas à la fin des gazras. La politique d'avoir une ville propre, une ville ordonnée, où tout le monde respecte les schémas directeurs et les plans d'urbanisme, ça c'est un travail permanent qui doit continuer. La fin des gazras ne veut pas dire la fin des problèmes. Le ministère sera toujours là, les services compétents seront toujours là, pour à chaque fois que de besoin, que les problèmes soient réglés. C'est des problèmes ponctuels qui trouveront une solution en temps et lieu. Le deuxième point, c'est le schéma directeur. Oui, c'est un problème dans notre pays. Tout le monde construit n'importe comment et n'importe où. Et quelquefois, les plans n'existent même pas dans certaines villes. Donc nous allons nous atteler à cette tâche-là. Mais convenez avec moi, quelque chose qui n'a pas été fait depuis des décennies, il lui faut du temps pour le mettre en place. Nous sommes en train de travailler là-dessus, conformément aux instructions de son Excellence le Président de la République. Les actions du gouvernement du Premier ministre Dr Moulay Mohamed Ardaf sont en cours pour que chaque wilaya, chaque ville, chaque chef-lieu de wilaya, chaque chef-lieu de Mourata ait son plan directeur et se donner les structures nécessaires pour les faire respecter. Mais évidemment, ce travail-là n'est pas le travail d'une seule journée, mais rassurez-vous, le travail est en cours. Maintenant, les nombreux problèmes qui ont été évoqués dans les gazras, le double emploi, les plaintes, les chevauchements, il y a des commissions qui sont en cours. Ce que nous refusons, c'est que les décisions ne soient pas prises. Les instructions du Président de la République, c'est qu'il y a des règles. Interdiction d'injustice. Le seul critère que le Président m'a instruit en me confiant cette mission, c'est soit juste, quelles que soient les personnes qui sont derrière, même si c'est des membres de ma propre famille, a-t-il rajouté. Soyez juste, Monsieur le ministre, quel que soit celui qui est derrière. Donc, nous n'avons pas d'autre alternative que de tendre vers la justice. Et je puis vous assurer que depuis que je suis dans ce département, il n'y a aucune décision qui peut être prise en foi de pression, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que tel puissant est derrière, donc on m'a pris mon lot, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Évidemment, dans une telle décision, il y aura toujours un mécontent, puisqu'on ne peut pas partager à l'infini les petits lots. À un moment donné, il y aura un mécontent. Mais ce que toute la population mauritanienne doit savoir, c'est qu'il n'y a aucune décision qui est prise
en fonction des intérêts ou des lobbies qui sont derrière. Toutes les décisions sont prises par rapport aux critères qui sont fixés en Conseil des ministres ou en comité interministériel. J'aimerais que ce soit clair pour toute la population mauritanienne. Il n'y a aucun ensemble, aucun groupe, aucun individu qui peut imposer une décision injuste au ministère. Toutes les décisions qui sont prises, j'en prends ici l'engagement, et vous pouvez le vérifier, n'ont jamais été prises en foi de pression ou de gros calibre ou de soi-disant un haut placé qui aurait téléphoné. Ça n'existe pas. C'est juste des impressions. Il faut que les choses soient claires. Je sais qu'il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'interventions. Dans chaque cas, évidemment, vous avez des ensembles qui se positionnent derrière. Mais sachez que ça ne compte pas. Faites l'économie de cela. Avant d'entrer dans cette salle, l'un de mes collègues ici présents disait « Je reçois beaucoup de gens par jour qui me posent des problèmes. » Mes chers collègues, je ne te les pose même pas. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Donc, ça ne marchera pas. Le seul critère de décision, c'est la justice. Appliquer les critères. Et c'est ce qu'on fera jusqu'à la fin de cette opération. Je vous demande de me croire. Quelqu'un a posé la question sur Bourad. Bourad est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur dans ce gouvernement. Parce que c'est le fruit uniquement de la volonté du président de la République. Ce coin sorti de néant que j'évoquais tout à l'heure, où les populations n'ont jamais vu l'État. Évidemment qu'il y a eu des retards. Il y a des retards, je le reconnais ici. Mais je vais vous donner l'espoir. Rendez-vous fin juin pour l'inauguration de l'ensemble des équipements collectifs de Bourad. Des mesures ont été prises dans ce sens. Les normes industrielles par rapport au nouvel aéroport, les normes internationales, disais-je. Oui, effectivement, il y a des normes par rapport à la proximité de la population. Mais je vous rassure en vous disant qu'on n'a pris aucun risque par rapport à cela. Aucun risque n'a été pris par rapport à l'emplacement des populations. Mais mieux, ce plan de lotissement adopté ce matin en Conseil des ministres est le fruit d'une conception de la politique, la proximité par rapport au peuple. Je vous invite à aller voir au kilomètre 18 ou au kilomètre 28 sur la route de Noisibou. Vous avez des gens qui sont installés là, pour certains depuis très longtemps, des ensembles sociologiques qui sont là depuis très longtemps, certains autour de cimetières où sont enterrés leurs saints, ils y tiennent. D'autres gouvernements auraient peut-être forcé ces gens-là, puisque c'est une zone intéressante, le futur développement de Nouakchott, où des terrains vont prendre extrêmement de valeur. Vous pouvez aller voir tous les jours, il y a des gens qui font la politique du fait accompli, qui essaient d'obliger l'administration en édifiant autour des concessions qu'ils ont obtenues par les anciennes méthodes, que l'on ne reconnaît pas, parce que cette zone-là est très valeureuse. Le président de la République a dit, ces gens qui sont ici, ils vont bénéficier de ces terrains d'une valeur inestimable. C'est une action à saluer. Ces gens qui vivent autour de cimetières, avec des valeurs qui leur tiennent particulièrement à cœur, il n'y a pas de raison, sous prétexte que la zone a pris de la valeur, qu'on les dégage de là. De la même façon qu'on a installé in situ des gens à Aravat, à Toujounine, à Darnaïm, à Haïsak, ben ces gens-là aussi, ils ont droit à des terrains à Tabarzine. C'est une action à saluer, c'est une empreinte de la prise en compte des besoins des populations. Un recensement a été fait pour constater les gens qui habitent véritablement là et non pas les spéculateurs patentés qu'on retrouve sur tous les quartiers de Nouakchott en train de vouloir louvoyer et de tromper l'État. Ces gens étaient véritablement là depuis très longtemps. Un plan de lotissement a été fait pour leur donner des terrains qu'ils méritent. Et aucun risque n'a été pris quant à leur sécurité. Les questions des maisons qui sont détruites pour faire des routes, tout ça. Il dit qu'il y a des gravats qui restent amassés. Ça, c'est attaché. Comment vous allez dégager ça? Je l'ai dit. Je ne pose pas une question, je travaille. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez peut-être pas bien écouté. J'ai dit qu'il y a des problèmes ponctuels. Reconnaissez ça, c'est une conséquence de l'aménagement de ces terrains-là, de l'apprêtement de ces terrains-là. C'est une conséquence. J'ai dit qu'en temps et lieu, on apportera une solution pour que ces populations-là puissent bénéficier d'un environnement acceptable. Ce sera fait. Je réponds à la question de Zouérad. Comme vous le savez, Zouérad est une ville dans laquelle il y a un gros problème de logement. N'est-ce pas? Vous en conviendrez avec moi pour les gens qui connaissent un peu.
où quelquefois certains fonctionnaires disent que les prix des loyers sont supérieurs à leur salaire. Le gouvernement, instruit par encore une fois la volonté ferme du président de la République, a décidé, en collaboration avec la SLIM, de construire 600 logements dans un lieu qui avait été affecté à cela depuis plusieurs mois, depuis 2 ans. Il se trouve qu'entre-temps, il y a des gens qui ont voulu en fait forcer la main, mettre l'État devant le fait accompli en quelques semaines ou quelques mois, en édifiant en faisant des aménagements pour pouvoir conserver les lieux. L'État ne pouvait pas reculer. Et ce projet est d'une importance capitale. Je dis bien 600 logements, c'est une première en Mauritanie. Donc ce que l'État a fait, c'est l'État a confirmé son choix et est en train de proposer, tout à l'heure avant de venir à cette conférence de presse, je le dis publiquement, les dernières personnes que j'ai reçues, c'est le maire de la ville de Zouérate et le député, quelques minutes avant que je vienne à cette réunion, pour justement finaliser les dernières modalités de compensation par rapport aux 45 personnes qui auraient eu des prétentions sur ces locaux. Donc, la politique de l'État, c'est toujours la politique du président Mohamed Ould Abdelaziz, c'est de toujours tenir compte des populations. Donc, c'était des gens effectivement qui n'étaient pas fortunés. Donc, l'État a réalisé son projet, a en même temps prévu une juste, j'ai bien dit, juste récompense, et toutes les personnes concernées aujourd'hui sont satisfaites. Je vous remercie.